Hello my students, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত আৰু কেইটামান assertion আৰু reasonৰ question discuss কৰিম আৰু এইবাৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে a letter to Godৰ assertion আৰু reasonৰ কেইটামান question লৈ আহিছো ঠিক আছে আৰু লাষ্ট ভিডিওটোত মই কৈছিলো যে assertion আৰু reason বুলি নিদি statement 1 and statement 2 বুলিও থাকিব পাৰে ওকে তেতিয়া আমি ইয়াৰ true and false টো হে উলাম ৰাইট এতিয়া আমি questions কেইটা চাওঁ আহাচোন তো question number 1 assertion Lancho was lazy farmer okay Reason, he believed that God would provide him with money to overcome his difficulties. So Lancho was a lazy farmer. It completely ki hoy, false hoy. It is not right. Okay. So he believed that God would provide him with money to overcome his difficulties. So A2 false hoy, kintu A2 ki asile? True asile. Right? Gotike ki hobo yate? A is false but R is true. This is the right answer. Okay. So A2 right hobo. Option 4. Next. Assertion the heavy rainfall brought joy to Lancho. Yes, true hoy. Heavy rainfall to দেখা পায় বৰষুণটো দেখা পায় Lancho happy হৈ গৈছিল কাৰণ হি ভাবিছিলে যে এইবাৰ মোৰ ক্ৰপটো কি হ'ব খুব ভাল হ'ব আৰু হি বিগ ড্ৰপছ কেটা কি বুলি কৈছিলে 5 cents and 10 cents pieces নহয় জানো তাৰপিছত the reason আছিলে the rainfall was beneficial for the crops ensuring good harvest কিয় Lancho happy হৈছিলে because এইটোৱে ensure কৰিব যে তাৰ ক্ৰপছটো কি হ'ব ভাল হ'ব তো এইটো কি হয় right হয় তো ইয়াৰ correct option to hobo both A and R are true both are true and R is the right explanation of A right explanation hor R okay next question the rain quickly turned into a hailstorm destroying Lancho's crop true hoy destroy হৈ গৈছিলে গোটেই Lanchoৰ ক্ৰপটো the hailstone lasted for an hour covering the field in ice and leaving nothing for the family to eat এইটো true হয় যে গোটেই ফিল্ডটো destroy হৈ গৈছিলে আৰু পৰিয়ালৰ বাবে অকনমানো হাৰভেষ্ট হেবাৰৰ নাবাচিব তাৰমানে হেনুকা অৱস্থা হৈ গৈছিলে গতিকে দুটা কোৱেশ্চন দুটা ষ্টেটমেন্টে কি হয় ট্ৰু হয় গতিকে ইয়াতে assertionও ট্ৰু আৰু ৰিজনটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় assertionৰ নেক্সট Lancho decided to write a letter to God asking for money বিচাৰি কি কৰিলে হি ভগৱানক লেটাৰ লিখা ডিসাইড কৰিলে হি believed that only God could help him in time of distress গতিকে দুটাও ট্ৰু হয় হি লেটাৰ লিখাটো ডিসাইড কৰিছিলে আৰু হি বিলিভ কৰিছিলে হি হেজ এ ষ্ট্ৰং বিলিভ that God would definitely help him coming out of his distress তাৰ দুখৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব গতিকে ইয়াতেও কি হ'ব option A is the correct okay next Lancho requested 100 pesos from God in his letter. গতিকে এইটো right হয় 100 pesos বিচাৰিছিল he needed the money to buy new seeds and survive until the next harvest এইটো true হয় গতিকে A and R are true and R is the correct explanation of A কাৰণ he harvest কৰিব কাৰণে next আকৌ খেতি কৰিব কাৰণে seeds কিনিব কাৰণে বাচিব কাৰণে তাকে 100 pesos টো লাগিছিলে গতিকে reason to assertionৰ কি হয় correct হয় next the postmaster was deeply moved by Lancho's faith in God তো postmaster জন কি হৈছিলে he was deeply moved মানে কি তাৰ বহুত মানে আচৰিত হৈছিলে যে ইমানকে ভগৱানৰ ওপৰত কোনোবাই কেনেকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে গতিকে এইটো ট্ৰু হয় নেক্সট he wanted to preserve Lancho's belief and decided to collect money for him so he কি ডিসাইড কৰিলে যে মই এই মানুহজনৰ যোনটো ফেথ আছিল সেই ফেথটোক মই কি কৰিব দিব নোৱাৰো নোহোৱা হৈ যাব দিব নোৱাৰো দিস বিলিফ turn হ'ব দিব নোৱাৰো so I need to collect money and I have to send him on behalf of God গতিকে both are true okay so option A is here also correct next the postmaster and his employees managed to collect the full 100 pesos for Lanchoৰ বাবে 100 peso collect কৰিব পাৰিছিল yes or no of course not they weren't able to collect 100 pesos only 70 pesos হে তেওঁলোকে collect কৰিছিল নহয় জানো 70 pesos হে পঠাইছিলে so it is not absolutely correct they wanted to prove to Lancho that God listens to prayers actually তেওঁলোকে ভগৱানে যে prayers বিলাকক listen কৰে এইটো বিচাৰিছিলে নেকি এটোতো বিচৰা নাছিলে হয় না নহয় একচুয়ালি এইটো বিচাৰিছিলে এইটোৱে প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছিল যে ভগৱানে তেওঁলোকক কি তেওঁৰ কথাবিলাক কি কৰিছে শুনিছে তেওঁৰ ফেথটো যোনটো আছে এটো শ্যাটাৰ্ড হোৱা নাই গতিকে এটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব তো ইয়াতে অপচন assertionটো ট্ৰু হয় কিন্তু ৰিজনটো কি false তো ইয়াতে কি লিখিম option 4 is the correct A is false but R is true next when Lancho received the money he was grateful to God okay তো যেতিয়া লেঞ্চোয়ে পইচাটো পালে is he grateful to God godor logot he grateful asil na nai okay
নেক্সট ৰিজনটো কি দিছে চাওঁ, হি ৱাজ আনএৱেৰ দেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড কণ্ট্ৰিবিউটেড দ্য মানি। গতিকে এইটোতো নহ'ব, এইটো আছিলে ফলছ, কাৰণ সি ভগৱানক ধন্যবাদ জনোৱা নাছিলে, সি উল্টাই কমপ্লেইনহে কৰিছিলে। আৰু সি এইটোও জনা নাছিলে যে এমপ্লয়িজ কেইটাই তাৰ পইচাখিনি দিছে। গতিকে এইটো কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব, বাট এইটো কি হ'ব, ফলছ হ'ব। সিটো থেংকফুল নাছিলে গডক লৈ, হয় নহয়, গডক উল্টাই কমপ্লেইনহে কৰিছিলে। গতিকে ইয়াতেও কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এ ইজ ফলছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু। নেক্সট, Lancho was angry when he counted the money in the envelope. তো এনভেলপত যেতিয়া মানিটো কাউণ্ট কৰিলে লেঞ্চৰ খং উঠি গৈছিলে। য়েছ, এইটো ট্ৰু হয়, বিকজ এনভেলপৰ ভিতৰত কিমান আছিল, অনলি 70 pesos ইনষ্টেড অফ 100 pesos, ৰাইট? এইটো ট্ৰু। He believed that God had not sent him the full amount and that the post office employees had stolen some of it. তো এইখিনি পাৰ্চিয়েলি কাৰেক্ট হয়। ভগৱানে পঠোৱা নাই এইটোতো নহয়, ভগৱানে পঠাইছে বুলি ভাবিছিলে। আকৌ সি এইটোও ভাবিছিলে যে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ কেইটাই তাক লৈ লৈছে। গতিকে চেণ্টেন্সটো পাৰ্চিয়েলি কি হয়, কাৰেক্ট হয়, পাৰ্চিয়েলি ৰং হয়। গতিকে আমি ইয়াক ৰং বুলিয়ে ভাবিম, কাৰণ ভগৱানেতো পঠাইছিল। সি ইয়াতে কি বুলি কৈছে যে ভগৱানে পঠোৱা নাই, গতিকে এইটো ফলছ হ'ব, ৰাইট? গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব যে এ ইজ ট্ৰু, এটো ট্ৰু, এজাৰশ্যনটো ট্ৰু, বাট ৰিজনটো কি নহয়, কাৰেক্ট নহয়। তো অপশ্যন 2, both A and R are, sorry, option 2 নহ'ব ইয়াতে, actually option 3 হ'ব, যে A is true but R is false. Okay, next question number 10. Lancho wrote a second letter to God asking for the remaining amount. Lancho second letter লিখিছিলে কি বিচাৰি, ৰিমেইনিং এমাউণ্টটো বিচাৰিছিল, 30 pesos বাকী আছিলে, সেইটো বিচাৰিছিলে। গতিকে ট্ৰু হয়। He did not trust the post office employees and thought they were dishonest. তো সি পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ কেইটাক কি কৰা নাছিল, ট্ৰাষ্ট কৰা নাছিল, আৰু তেওঁলোকক ডিছঅনেষ্ট বুলি ভাবিছিলে। এইটো ট্ৰু হয়। তো বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু। নেক্সট, Lancho's faith in God was unwavering despite the loss of his crops. তো লেঞ্চোৰ যোনটো ফেইথ আছিলে অন গড, সেইটো আনৱেভাৰিং আছিল। আনৱেভাৰিং মিনছ আনশ্বেকেবল, যাক লৰাব নোৱাৰি, যাক নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, ইমানে বিশ্বাস আছিলে। গতিকে এইটো ট্ৰু হয়। নেক্সট, হি বিলিভ দেট গড উড নট লেট হিম এণ্ড হিজ ফেমিলি গ' হাংৰি। আৰু সি এইটোও বিলিভ কৰিছিলে যে ভগৱানে এইবাৰ তাক ভোকত, তাৰ পৰিয়ালটোক ভোকত থাকিব নিদিব, তাক হেল্প কৰিব। গতিকে এইটো কি আছিলে, ট্ৰু। গতিকে বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু। Next, the story A Letter to God highlights themes of faith and innocence. So letter to God or Gode কিহৰ কথা কয়, কিহৰ থিমৰ ওপৰত কথা কয়, faith and innocence. True হয়। Lancho's simple and unquestioning faith in God is contrasted with the postmaster's kind-hearted efforts. গতিকে লেঞ্চোৰ ইয়াতে কি দেখাইছে, faith in God, আকৌ লগতে postmasterজনৰ কি দেখাইছে, kind-hearted। গতিকে এইটো 2 হ'ব। Okay, both are true. The option A is correct. Next, Lancho's letter shows that he was educated and literate. Okay, হয় নেকি? লেঞ্চোৰ লেটাৰটোৱে তাক এডুকেটেড আৰু লিটাৰেট বুলি কয় নেকি? অফক'ৰ্ছ নট, বিকজ সি লিটাৰেট যদি থাকিল হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সি বুজি পালে হয় যে মই নিজে যদি কাম নকৰোঁ ভগৱানে মোক হেল্প নকৰে, ৰাইট? তো এইটো কি হ'ব, ফলছ হ'ব। হি কুড ৰাইট আ লেটাৰ এণ্ড এক্সপ্ৰেছ হিজ থটছ ক্লিয়াৰলি। য়েছ, এইটো ট্ৰু হয়। সি লেটাৰ লিখিব পাৰিছিল আৰু নিজৰ থটছখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছিলে। এইটো ট্ৰু হয়। গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন 4. Option A is false, but R is true. Next, assertion, the story A Letter to God is a satire on blind faith. তো এইটো এটা সেটায়াৰ হয়। সেটায়াৰ মানে কি, ক্ৰিটিচিজম। লিটাৰেচাৰৰ ভাষাত লিটাৰেৰী টাৰ্ম হয় এইটো সেটায়াৰ, যাৰ মিনিংটো হ'ল ক্ৰিটিচিজম, ক্ৰিটিচাইজ কৰা, সমালোচনা কৰা। তো এইটো কি হয়, এটা ব্লাইণ্ড ফেথক সমালোচনা কৰিছে যে হাউ উই শুড নট হেভ আ ব্লাইণ্ড ফেথ অন এনিথিং, ৰাইট? Next, reason to কি দিছে, Lancho believes in divine help but fails to recognize human kindness. True. Lanchoয়ে ডিভাইন হেল্পটোক বিলিভ কৰিছিল যে ভগৱানে মোক হেল্প কৰিব, কিন্তু মানুহে যে হেল্প কৰিব পাৰে, তাৰ আশে পাশে মানুহবিলাক যে ইমান হেল্পফুল আছিলে, সি সেইটোক কি কৰা নাছিলে, ৰেকগনাইজ কৰা নাছিল। চ' বোথ আৰ ট্ৰু এণ্ড দ্য আৰ ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ। ৰিজনটো কাৰেক্ট হয়, ৰাইট? নেক্সট, The postmaster wanted to help Lancho to maintain his faith. Postmaster help কৰিছিল লেঞ্চোক তাৰ ফেথটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, ৰাইট? হয় নে নহয়? কাৰেক্ট হয়। He believed that faith is powerful and should not be shattered. কাৰণ postmasterে ভাবিছিল যে ফেথটো বহুত পাৱাৰফুল আৰু ই সহজে ভাঙি যাব নালাগে। তো both are true. তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, Lancho's second letter asked God not to send money through the post office. তো এইটো ট্ৰু হয় নে নহয়? পোষ্ট অফিচেদি
পইচাটো নপঠাবৰ কাৰণে গডক ছেকেণ্ড লেটাৰটোত কৈছিল ট্ৰু। He was convinced that the postal employees were thieves. কিয় কৈছিলে? কাৰণ postal employees কেইটা সি ভাবিছিল যে thieves হয়, গতিকে এইটো ট্ৰু হয়। তো assertion আৰু reason both true. Option A is correct here. Next, Lancho was sure his letter would reach God. Lancho sure আছিলে যে তাৰ লেটাৰটো ক'ত গৈ পাব? গডৰ তাতে গৈ পাব। ট্ৰু হয়। নেক্সট, his faith in divine help was absolute and unquestioning. আৰু তাৰ যোনটো ডিভাইন গড, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল, সেই বিশ্বাসটো এবছলুট সম্পূৰ্ণ আছিল এণ্ড আনকুৱেশ্যনিং, তাৰমানে আনশ্বেটাৰ্ড, মানে আনকুৱেশ্যনড আছিলে। ঠিক আছে, কোনেও কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰা, কোনেও লৰাব নোৱাৰা। গতিকে এইটো কি আছিলে? ট্ৰু। গতিকে both A and R are true. Next, Lancho's second letter asked God to send money through the post office. Post office দি পঠাবৰ কাৰণে কৈছিল। এইটো ট্ৰু হয় নে নহয়? Absolutely not. এইটো false হ'ব। He was convinced that the postal employees were kind-hearted. No. এইটো কি হ'ব? False হ'ব। হয় নে নহয়? গতিকে ইয়াতে দুটা এনচাৰো false। তো ইয়াতে একচুৱেলি অপশ্যনছ কেইটা ভুল হৈ আছে। সৰি, এইটো ট্ৰু হ'ব বিকজ ইয়াতে এইটো ট্ৰু হ'ব। ফাৰ্ষ্ট এজাৰশ্যনটো ট্ৰু হ'ব কাৰণ ইয়াতে এইটো একচুৱেলি চেণ্টেন্সটো অকণমান কুৱেশ্যনটো অকণমান ভুল হৈ আছে। লেঞ্চোৰ ছেকেণ্ড লেটাৰ আস্কড গড টু চেণ্ড মানি থ্ৰু দ্য পোষ্ট অফিচ, এইটো ফল্ছ। হি ৱাজ কনভিন্সড দ্যাট দ্য পোষ্টেল এমপ্লয়িজ ৱেৰ নট কাইণ্ড হাৰ্টেড হ'ব লাগিছিলে, নট কাইণ্ড হাৰ্টেড হ'ব লাগিছিল, তেতিয়া এইটো হ'ব ট্ৰু আৰু এইটো ফল্ছ। অ'কে, তো কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে? নট যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব যে অপশ্যন 4, অপশ্যন A is false but R is true. Okay, next, the rain and hailstorm symbolize both hope and destruction. Rain to কি বুজাইছে? Hope, আৰু hailstone to কি বুজাইছে? Destruction. While rain is a blessing for farmers, the hailstone ruined Lancho's crops. So এইটো এক্সপ্লেনেশ্যনটো ৰাইট হয়, ৰিজনটো ৰাইট হয়। তে ৰেইনটোৱে কি বুজাইছে? ফাৰ্মাৰৰ হোপ বুজাইছে যে বৰষুণ দিলে এইবাৰ ক্ৰপটো কি হ'ব? ভাল হ'ব। কিন্তু হেইলষ্টোনে কি কৰিছে? তাৰ ক্ৰপটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছে। গতিকে ইয়াৰ দুটাও কি হয়? ট্ৰু। গতিকে both A and R are true. Next, the story reflects the contrast between divine faith and human kindness. তো ষ্টৰিটোৱে কি বুজাইছে? কণ্ট্ৰাষ্ট। কণ্ট্ৰাষ্ট মানে ডিফাৰেঞ্চ বুজাইছে যে ডিভাইন ফেইথ আৰু হিউমেন কাইণ্ডনেছটো কেনেকৈ কি হয়? বেলেগ বেলেগ, তাৰ পাৰ্থক্যটো বুজাইছে। কণ্ট্ৰাষ্ট মিনছ কি? ডিফাৰেঞ্চ, ৰাইট? এইটো ট্ৰু হয়। লেঞ্চো ট্ৰাষ্ট গড কমপ্লিটলি বাট ডাউটছ দ্য অনেষ্টি অফ হিজ ফেলো মেন। লেঞ্চোৱে গডক কি কৰিছিলে? বিলিভ কৰিছিলে, কিন্তু অনেষ্টিক, তাৰ আশে পাশে থকা মানুহবিলাকৰ অনেষ্টিক কি কৰিছিল? সি বিশ্বাস কৰা নাছিলে। গতিকে এইটো কি হয়? ট্ৰু হয়। তো দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ both A and R are true and R is the correct explanation of A. তো এইখিনি আছিলে লেটাৰ টু গডৰ এজাৰশ্যন আৰু ৰিজনৰ কুৱেশ্যন। তো আই হোপ তোমালোকৰ এই দুটা ভিডিঅ'ত এজাৰশ্যন আৰু ৰিজনৰ কুৱেশ্যনছখিনি গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চাগে ভুল নকৰিবা। তো খুব ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনছখিনি পঢ়িবা আৰু তাৰপিছত কি কৰিবা? এনচাৰ কৰিবা, ৰাইট? তো ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ নেলছন মেণ্ডেলাৰ চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত। অ'কে, আ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। প্লিজ গো এণ্ড চেক দেম আউট। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল লাগিছে দেন please do subscribe and share among your friends. Thank you very much for watching.